बंधुगण एही संसार दुई प्रकार लोक अछंती जणे बुद्धिमान ओ अन्य जणे मूर्ख। बुद्धिमान लोक सेमाने जो माने सबुठारु कठिन कामकु मध्य सहज भावरे समाधान करंती। सेमानक पई सफलता केवल एक स्वप्न नुहे कारण सेमाने प्रत्येक पदक्षेप ओ योजना बुद्धिमता सह नियंती। एही कारणरु सेमाने अन्य मानंकठारु शीघ्र सफल होई जांती। किंतु मूर्ख लोक माने सेमाने एहार संपूर्ण विपरीत। सेमानंकु छोट छोट सफलता पई मध्य गध परी परिश्रम करिबाकु पड़े। सेमाने बहुत परिश्रम करंती किंतु फल सेतेटा मिले नाही, कारण बुद्धि बिना परिश्रम मात्र अंधदौड़ होई जाए। आचार्य चाणक्य कहिथिले ज्ञान विजय आड़कु नहीं थाए एवं मूर्खता पराजय आड़कु। तेणु बंधुगण आजिर भिडियोरे आपण जानि परिबे जणे बुद्धिमान व्यक्तिंक 12टी गुप्त लक्षण। जदि आपणक मध्यरे एही 12टी गुण मध्यरु कमरे 7टी थाए तेबे विश्वास करंतु आपण पहिलारु जणे बुद्धिमान व्यक्ति। एवं जदि नाही चिंता करंतु नाही, कारण ए भिडियोर शेषरे आपण शिखिजिबे किपरि आपण मध्य जणे बुद्धिमान व्यक्ति होई परिबे। तेबे चालंतु बंधुगण प्रेरणा और ज्ञानर एही यात्रा को आरंभ करिबा। थरे गोटिए पुरुणा गुरुकुलरे 4 जण शिष्य एक तीव्र वितर्करे लिप्त होइथिले। विषय थिला किए ज्ञानी व्यक्ति, तांकर गुण कौन एवं केउ अभ्यास सेमानकु ज्ञानी करे। अनेक समय धरी चर्चा हैला किंतु कौनसी निष्कर्ष आसिला नाही। शेषरे सेमाने भाबिले एही प्रश्नर उत्तर आम शिक्षक आचार्य चाणक्य छड़ा आउ किए देई परिबे। सेमाने गुरुंक पाखकु गले नमस्कार कले एवं सम्मानर सहित निजर संदेह प्रकाश कले। चाणक्य हसी कहिले, पुत्र माने आज मु तुमकु जणे ज्ञानी व्यक्तिंक 12टी गुण विषय कहिबी। एही गुणगुड़िक उपरे आधार करी जणे व्यक्तिकु प्रकृतरे ज्ञानी बोली कहा जाए। तेणु ध्यान देई शुण। चाणक्य कहिले, प्रथम लक्षण हेउछि जणे ज्ञानी व्यक्ति केबे निजर चिंताधारा और गुप्त कथा समस्तंक सहित आलोचना करेनी। से जानती आजिर बंधु काली शत्रु होई पारे, एवं जदि एहीपरि हुए तेबे से तांको निज शब्दरे आघात पाइपारे। किंतु जणे मूर्ख से चिंता न करी समस्तंकु विश्वास करे। निज हृदयर कथा, घरर कथा, एपरिकी निज दुखकु मध्य अन्यंकु कहिदिए। किंतु सेही लोक जेतेबेले समय आसे सेही गुप्त कथाकु अस्त्र भावे व्यवहार करी तांकु आघात करे। तेणु चाणक्य कहिले, पुत्र माने जेते कम लोक तुमर दुर्बलता जानती सेते अधिक तुमर जीवन शक्तिशाली और सुरक्षित हेब। निजर गुप्तता ही तुमर शक्ति। एहा हेउछि प्रकृत ज्ञान। द्वितीय गुण, जणे ज्ञानी व्यक्ति केबे भी तांकर काम संपूर्ण नहेबा पूर्वरु ताहा प्रकाश करंती नाही। से जानती अधा कामर कथा जदि समस्तंकु जଣା पड़ी जाए ताहार गुरुत्व कमी जाए एवं अनेक समयरे शत्रु माने एही सूचना को उपयोग करी सेथिरे बाधा सृष्टि करंती। सत्य ज्ञानी नीरवतारे योजना करे, शांत भावरे काम करे एवं जेतेबेले फल मिले सेथिरे गर्वर सहित से दुनिया को देखाए। एहा हेउछि प्रकृत ज्ञान। अन्यपटे मूर्खमाने काम आरंभ करिबा पूर्वरु ही समस्तंकु सूचना देई घोषणा करि दियंती। सेमाने भाबंती जे अधिक लोक जानिले सेमाने अधिक प्रशंसा पाइबे, किंतु एही मूर्खता तांकु विपदरे पकाई दिए। अन्यमाने सेमानंक पथरे बाधा होई जांती, योजना भंग करंती एवं शेषरे तांकु अनुताप हुए। आचार्य चाणक्य शिष्यमानंकु उपदेश देले, मने रख, जे निज काम समय पूर्वरु प्रकाश करे नाही से अन्यमानंक हस्तक्षेपरु सुरक्षित रहे। जेते कम लोक तुमर प्रयास विषय जानती तुमर सफलता सेते शक्तिशाली हुए। तेणु ज्ञानी सेही जे नीरवरे काम करे एवं फल आसिले ही दुनिया को देखाए। एहा हेउछि सत्य, शांति और विचक्षणता। तृतीय गुण, जणे ज्ञानी व्यक्ति केबे क्रोधरे किंबा हठात निष्पत्ति नहीं न थाए। से जानती जे गोटिए मुहूर्तर क्रोध सेमानंक समस्त परिश्रम को विनाश करि पारे। शांत मने चिंता करी जेउ व्यक्ति निष्पत्ति नहीं थाए से सबु बेले सठिक रास्ता चयन करे। चाणक्य कहिले, जेउ लोक क्रोधरे कथा कहती किंबा अविवेकी भावे काम करती से निज पई समस्या सृष्टि करे। किंतु जे शांत मने चिंता करी काम करे से प्रत्येक संकटरु लाभ नहीं पारे। से आहुरी कहिले, मने रख, शीघ्रता मूर्खतार लक्षण। जे अधिक भावी काम करे से शेषरे जीति थाए। तांकर निष्पत्ति सर्वदा सठिक हुए। तेणु ज्ञानी सेही जे निज भावना को नियंत्रण करे, क्रोध को जीति शांत एवं विचारशील भावे प्रतिक्रिया करे। एही हेउछि प्रकृत बुद्धि और जीवनर सठिक दृष्टिभंगी। चतुर्थ गुण, आचार्य चाणक्य तांक शिष्यमानंकु गभीर चाहाणीरे देखि कहिले, पुत्र माने जणे बुद्धिमान व्यक्ति समयर मूल्य को सबुठारु भल भावे बुझे। से जाने जे धन, संपद, वस्तु सबुकिछि पुणी पाई पारिब, किंतु जेउ समय गला से फेरी आसे नाही। तेणु से समय को सठिक भावे व्यवहार करे, प्रत्येक काम समय अनुजाई समाप्त करे एवं एही शिष्टता ही तांकु सफलतार शिखर को नहीं जाए। आचार्य आहुरी बुझाइले,
ତାହାର ବିପରୀତରେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟକୁ ଅନ୍ୟଥା କରେ। ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଅନର୍ଥ କାମରେ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହାତ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁତାପ ଏବଂ ବିଫଳତାରେ ଗୁଜାରେ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯିଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ସେ ମୂର୍ଖ। ସମୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ। ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବିଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବେ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ କିଏ ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ କିଏ କ୍ଷତି ଭୋଗିପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଗରେ ରଖେ। ସେ ଅଧିକ ସହଜ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେପରି ଜଣେ ସିପାହୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରେ, ତେଣୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆଗରୁ ଭାବେ। ଯିଏ ଚିନ୍ତା ବିନା କାମ କରେ ସେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ଯିଏ ଭାବି ବିଚାରି କାମ କରେ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ। ସେ ଶେଷରେ କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କର। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଫଳଦାୟକ କରିଦେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନ। ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ କୁହନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବା ମାନେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବାର ଏକ କଳା। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏମିତି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ସେ ଯିଏ କମ୍ ଶୁଣେ ଏବଂ ଅଧିକ କୁହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରେ। ଯିଏ ଜାଣିନଥାଏ କେତେ କହିବା ଉଚିତ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଓ ନୀରବତା ଦୁହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବେ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଏହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଯିଏ କମ୍ କଥା କୁହେ ସେ ଅଧିକ ଶୁଣେ, ଯିଏ ଅଧିକ ଶୁଣେ ସେ ଅଧିକ ବୁଝେ, ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝେ ସେ କେବେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏନି। ଶୁଣିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଓ ଧୀରଜ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ଅଧିକ କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୁଣ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କରିବା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଦୋଷ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଶିଖି ନ ପାରିବା। ଏହି ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମାର୍ଗ ଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ତାହାରୁ ଶିଖେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ ସେ ସଦା ବିପଦ ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୁଏ। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶିଖିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅଂଶ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରେ। ଏହି ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମବିକାଶର ଚିହ୍ନ। ଅଷ୍ଟମ ଗୁଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚାହାଣୀରେ ଦେଖି କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯାହା ବାହାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ ତାହା ଭିତରେ ବିପଦ ଲୁଚିଥାଇପାରେ। ଲୋଭ ହେଉଛି ସେହି ଅଗ୍ନି ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରି କହିଲେ, ଯିଏ ଲୋଭୀ ସେ ସର୍ବଦା ଭୁଲ ପଥ ନେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆତୁରତା ଏବଂ ଅଧିକ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରୟାସ, ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହିପରି ଲୋକ ଶେଷରେ କେବଳ ଅନୁତାପ ଓ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ମୃଦୁ କରି କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ଲୋଭ କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେହି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି କହିଲେ, ମନେ ରଖ ଲୋଭ ତୁମକୁ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ ଜୀବନରୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ଛିଣିନେବ। ସତ୍ୟଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ନବମ ଗୁଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଳ, ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ମନେରଖ, ଯେଉଁମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ବୁଝାଇଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଆଚରଣରେ ଫସିଯାନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରର ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଯାନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏକ ପାଦ ଆଗରେ ରହନ୍ତି। ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନାରେ ବା ଆବେଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ କ୍ଷତି ଭୋଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ଥିର ମନେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। 10ମ ଗୁଣ, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତି କେବଳ ଶବ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହା ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଛିଣିନେଏ ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜିତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇଦିଏ। ସମ୍ପର୍କ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନର ସନ୍ତୋଷ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯିଏ ଶାନ୍ତ ରହିପାରେ, ଯିଏ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବୁଝି ମାତ୍ର କଥା କହେ, ସେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ପରିଣତି ଆଣିପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତିରେ ଜିତିଲେ କ୍ଷଣିକ ଗର୍ବ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଜିତିପାରିବେ। 11 ଗୁଣ, ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, ନୂଆ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନର କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ। କେବେ ସେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖନ୍ତି, କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଏବଂ କେବେ ପୁସ୍ତକରୁ ଜୀବନର ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶିଖିବା ମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ଆକାର ଦେବା ଅଭିଯାନ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜଣେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ଯିଏ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ କେବେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମନେରଖ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଖ୍ୟାତି ଖୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼େନି। 12 ଗୁଣ, କେବେ ହାର ନ ମାନିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ଅଟଳ ରହେ ସେ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିଥାଏ। ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ, କାରଣ ବିଫଳତା କେବଳ ଆମକୁ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜିବାର ସଂକେତ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତ ପରାଜୟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯିଏ ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ହାର ମାନିଯାଏ, ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପରାଜିତ ରହେ। ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନୁତାପରେ ଜୀବନ ଗୁଜାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଫଳତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଥର ପଡ଼ିଲେ ଉଠନ୍ତି, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଦିନେ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଯିଏ କେବେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତେ। ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଲଢ଼େଇ ବିନା ହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ 12ଟି ଲକ୍ଷଣ। ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।